selfless love, selfless service. Вкусить, соприкоснуться с этим умонастроением бескорыстной любви. And that taste is always available. И этот вкус всегда доступен. You may think it is only available here. No, it's available everywhere. Вы можете думать, что этот вкус только здесь доступен, на самом деле нет, он доступен везде. In fact, when you go back to wherever you live and you start sharing your realizations of bhakti, на самом деле, когда вы вернетесь в те места, откуда вы приехали, вы начнете делиться своими откровениями, реализациями по поводу бхакти, you will realize that the taste is becoming stronger. Вы увидите, поймете, убедитесь, что этот вкус становится сильнее. But the more I try to just stay in my own little world and just do my own thing, the taste is reducing. Но чем больше мы пытаемся оставаться в своем маленьком замкнутом мире и прятать это от других, мы будем видеть, что наш вкус уменьшается. Before coming here to India, I was in Bratislava, Slovakia. До того, как приехать в Индию, я был в Братиславе, в Словакии. Have you heard of Слышали об этом месте? Slovakia? Словакия. You heard of Skoda? Skoda. Шкода. Oh, Skoda. Sorry, my pronunciation not very good. Мое произношение неправильное. So, and I went into a supermarket. Я отправился в супермаркет. And the security guard, he was maybe 60 years old, he was wearing a black uniform. И там был охранник 60-летнего возраста в черной униформе. And he looked at me. Он на меня посмотрел. And he said, "Are you a Hindu?" Он спросил, ты хинду? I said, "Yeah." Я сказал, He да. said, "Are you a monk?" Он спросил, ты монах? I said, "Yeah." Сказал, да. He said, "Yes, me also. Me also." Сказал, я тоже. I said, "Do you know the mantra?" Я спросил его, ты знаешь мантру? He said, "Yes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare." Он так сказал, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. So he had understood the concept of one team. Он понял идею одной команды. And that's the message of today. И вот это вот послание, которое мы должны дать. We are all in the same team. Мы все в одной команде. There is no such thing as your group and her group and his group and my group. Нет такой штуки, как моя группа, его группа, ее группа, какая-то другая группа. Because all the groups are losing. All the groups are losing. They lose. Все группы по отдельности проигрывают. All the ideologies, they're losing. They have lost. Все идеологии, они все теряются, они все потеряны. The only thing that wins is Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. Единственное, что побеждает, это Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртана. That is the only winner. Вот это единственный победитель. So if you want to be part of the winning team, если вы хотите быть частью побеждающей команды, do you want to be part of the winning team? Хотите быть частью побеждающей команды? 10 people said yes. Только 10 человек сказали. Okay, all right. Хорошо. I accept. Я принимаю. Of course, some people think, oh, I'm just a born loser, you know. Кто-то может про себя думать, я рожден неудачником. But even then, if you consider yourself the most unfortunate, the most undeserving, the most low, даже тогда, когда если мы считаем себя наиболее неудачным, наиболее низким или неквалифицированным, Chaitanya Mahaprabhu's mercy will find you. Милость Шри Чайтанья Махапрабху вас найдет. I can't remember anything good that I did before coming to Krishna consciousness. Я не помню ничего хорошего, что я сделал до прихода в сознание Кришны. One thing. Одно вещь. I took care of cows in the Swiss mountains. В Швейцарии где-то там in the Alps. В Альпах я позаботился о корове. And Krishna said, "You taking care of cows?" Кришна сказал, ты вот заботишься о коровах. Okay. Хорошо. All right. Здорово. That's good enough. Этого достаточно. So, there's many stories that we can tell. Есть много историй, которые мы можем рассказать. Nimai grew up here, and he was roaming this area, and he was a very naughty boy. Нимай рос здесь, он здесь бегал по этой территории, и он был очень непослушным ребенком. He was causing a lot of trouble. Он доставлял множество беспокойств. Going to the Ganges and stealing people's clothes. Ходил на Гангу, воровал одежду у людей. And going underwater and
taking water in his mouth and spitting it at Brahmins who were chanting Gayatri. Он заныривал под браманов, либо набирал в рот воду и плевал на браманов, которые гайатри читали. And he would go up to the young girls who were making offerings. Он ходил к юным девушкам, которые какие-то пуджи проводили. And he would grab the garlands and eat the offerings and say, I'm here, worship me. Он выхватывал у них гирлянды, съедал их сладости и говорил, я здесь, поклонитесь мне. There was Brahmins who were standing in the Ganges. Браманы стояли в Ганге, And they were very seriously chanting their очень Gayatri. серьезно повторяли свои мантры Гайатри. And he would go and grab them by the feet and pull them, Он go under the water. подплывал к ним, хватал их за стойки, дергал, и они падали в воду. And some of them he would take their sika and he would tie it to something. Он брал незаметных хишек, к чему-то привязывал. And everybody went to complain to his father and his mother, Jagannath Mishra and Sachimata. И все они ходили жаловаться к маме и папе Джаганатхе Мишре и Шачимати. Jagannath Mishra came to the Ganges trying to find his son to chastise him. Джаганат Миша отправился на Гангу и хотел найти своего сына для того, чтобы отчитать его. But the spies had given information to Nimai that his father is coming. Но шпионы подглядели и проинформировали Нимая, твой папа идет. So he escaped and he took a different route. Он сбежал и пошел другой тропой. And when his father came home, he saw Nimai also coming home with his books, and he was full of dust and marks of ink, from the school. Когда отец вернулся домой, не найдя Нимая, он увидел, что Нимай тоже в это же время вернулся, весь в пыли, с книжками и заляпанный чернилами. So there was a lot of fun and a lot of love. Было много веселья и любви. Then, at some point, Nimai, his father had passed, and he was a great scholar. He was very widely worshipped and appreciated. Когда отец Нимая уже ушел из этого мира, Нимай в это время был великим ученым, пандитом очень признанным здесь. And he went to Gaya to perform Shraddha. Он отправился в Гаю для того, чтобы совершить церемонию Шрадха. And he met his guru, Ishvara Puri. Он встретил там своего гуру Ишварапури. And he gave him this gift, this Golokera Premadan. И он обрел, Ишварапури дал ему этот, гуру даровал Нимаю этот, Голокера Премадхан. And Nimai came back here to the same area and he started the Sankirtan movement. Нимай вернулся сюда, в эти же окрестности, и начал здесь Харинам Санкиртану. And during the day he was roaming all this area and going to every bathing ghat, to every village and chanting Hare Krishna, 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 Hare, Hare Rama, Rama, Hare. В течение дня он ходил здесь от гата к гату, от дома к дому, деревни к деревне и повторял Шинаму. And at night they would meet at Srivasangam, which is just a few minutes up the road. И по ночам они все встречались в Шривасангаме, в доме Шриваса, который здесь несколько минут ходьбы по дороге. And with his intimate friends, they would chant and dance all night. С очень приближенными друзьями они пели и танцевали всю ночь. And this was going on for quite a number of years. И это происходило довольно-таки несколько лет. And it was a magical performance. It was a wonderful experience. И это был прекрасный опыт и просто удивительное представление там внутри дома. Yet at some point, Nimai Pandit realized that there are some envious people. There are some people who cannot appreciate. В какой-то момент Нимай понял, что есть завистливые люди, люди, которые не могут по достоинству оценить, чем они занимаются. And he decided to take sannyas. И он понял, решил принять саньясу. To capture, to benefit those living entities. Для того, чтобы как-то ухватить, привлечь этих завистливых живых существ. So I highly recommend you read Chaitanya Charitamrita. Я очень рекомендую вам читать Chaitanya Charitamritu. Have you heard? Have you read? Слышали такой книги? Читали? Yes. Yes. And study Srimad Bhagavatam. Также изучайте Шримад Бхагаватам.
And you will realize what it is that Chaitanya Mahaprabhu came to give. И вы тогда поймете, что это такое, что Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы дать. Now, as we mentioned earlier, the times were not easy. The times are never easy. Как мы ранее упоминали, времена были непростые, времена вообще всегда непростые. There was a lot of opposition. Было множество противостояний. From outside and from inside. И снаружи, и снутри. Yet we cannot be discouraged by any of those obstacles. Мы не должны терять discourage. Нас не должны расстраивать, в общем, все эти трудности. We have to push forward. Мы должны толкать все это вперед. Just like in construction. Как на стройке, например. If it doesn't work, you have to use some force. Если что-то не работает, нужно поднадавить и заработать. You know, right? He's our expert in construction. And if it still doesn't work, you have to use a little more force. Если снова не работает, все еще не работает, нужно еще больше усилий приложить. But in our devotional practice, this is bhakti, it is voluntary surrender. Но в нашей практике преданности это бхакти, это добровольное предание. We're here because of our own choices. Мы здесь, потому что сами добровольно выбрали. I'm here because I'm very happy to meet my old friend Srivasangam and hang out and spend some time and give him a hard time because that's one of my favorite activities. Я здесь очень счастлив, потому что очень счастлив провести время со своим другом Срivasangam и доставить его беспокойство, потому что это часть моего характера. Because that's what friends do. Это то, чем друзья занимаются. If you don't have anybody who gives you a hard time, it means you don't have any friends. Если у вас нет тех, кто вам доставляет беспокойство, это значит, что у вас нет друзей. A friend is somebody who can tell you what you don't like. Друг это тот, кто скажет тебе то, что тебе не понравится. But you have to hear it. Но вам нужно это выслушать. Because it's your friend. Потому что это ваш друг. And if you don't have anybody who is willing to overstep the boundary of acceptable behavior. Если нет никого у вас в жизни, кто не захочет переступить этот забор принятого поведения, if you don't have anybody who disagrees with you, если у вас нет никого, кто с вами не согласен, then you can also get married. Тогда вы можете пожениться. That will also take care of that part. И эта часть, она как бы компенсирует все. You have somebody who will challenge you every day. У вас будет кто-то, кто сможет вызов вам бросать каждый божий день. So, and I was in Almaty, and we had some interesting program at Malikamala's place. Когда однажды я был в Алмате, и у нас была очень интересная программа с Маликамалой. If you're taking care of other people, Krishna will take care of you. Если вы заботитесь о других людях, Кришна позаботится о вас. And if I'm only worried about myself, it's a very small world, a very boring world. Если я забочусь только о себе, это очень маленький и скучный мир. So please, пожалуйста, accept this gift, this greatest gift of the holy name and the spreading of bhakti, of selfless love. Пожалуйста, примите этот дар любви к Богу и распространите его бескорыстно всем. And don't allow your mind to cheat you. И не позволяйте своему уму вас обманывать. To again make you a prisoner. Чтобы он сделал вас снова заключенным в тюрьме. Of putting labels and names and designations, perceptions. Навешивать на других ярлыки, какие-то обозначения. Right now, you're very fortunate. Прямо сейчас вы очень удачливы. You don't have to impress anybody. Вам не нужно никого впечатлять. You don't have to perform. Вам не нужно что-то играть кого-то. You can just chant and be happy. Вы просто можете повторять Шринаму и быть счастливым в сознании Кришны. It's the greatest gift. Это величайший дар. And then you go out into the world and you fulfill all the different services and duties and functions that were meant to perform. И вы можете отправляться тогда в мир и совершать разные your duties, исполнять свои обязанности,
свою own работу, obligation. свои какие-то предписанные обязанности. The followers of Chaitanya Mahaprabhu, they were of all walks of life. Some of them were doctors, some of them were merchants, some of them were scholars, some of them were beggars, some of them were housewives. Спутники Шри Чайтаньи Махапрабху были преданные с разными профессиями. Кто-то из них был доктором, кто-то учителем, кто-то был торговцем. Regular people. Обычные люди. Extraordinary, but regular people. Необычные, но как обычные. Like all of you. Как вот вы все. That's the proof that we can do this bhakti. Это доказательство того, что мы можем совершить это бхакти. So, we're here to pray for mercy. Итак, здесь мы сейчас для того, чтобы молиться о милости. And we need a little help from our friends. И нам от наших друзей нужна небольшая помощь. Because sometimes things get a little difficult. Иногда у нас возникают трудности. I was in San Francisco for the last 5 years. Последние 5 лет я был в Сан-Франциско. Because my guru asked me to open a center there. Потому что мой гуру попросил меня открыть там центр. So, I was on the streets, walking the streets. Я был на улицах, я ходил по улицам. Distributing books, meeting people. Распространял книги и встречался с людьми. And it's not easy. И это не так просто. It's never easy. Это никогда не просто. But some places it's more difficult. Но в некоторых местах бывает еще сложнее, чем обычно. Especially when you have people who think that they already know everything. Особенно если вы встречаете людей, которые думают, что они все знают уже. It's a very difficult market group. Это очень сложная категория на рынке. Those people usually you charge them double if they already know something. У этих людей They're harder. они посложнее, из них в 2 раза больше берут цену. Потому что они думают, что они все знают. I used to tell them on the street, I'm from the Swiss mountains. Я говорил им на улицах, я из швейцарских гор. We call them normal people. We call them normal people. Мы называем их нормальными людьми. Have you heard of normal people? Слышали о нормальных людях? And either they start laughing or they just walk away. И они либо начинали смеяться, либо просто шли дальше. So Chaitanya Mahaprabhu came to give us this greatest gift. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы даровать нам этот величайший дар. And what is the price that he's asking us to pay? И какую цену он просит нас заплатить? A little bit of eagerness. Немного жадности. Even if your name is not Igor, you can be eager. It's play on words. It doesn't fly. I have this joke just to confuse my translators. It's like if you want to confuse a translator, you start switching to numbers. You start giving many numbers. Если хотите запутать полностью переводчика, дайте ему много цифр, он запутается. Because most people can't translate words and then numbers. Большинство людей не могут одновременно цифры и слова переводить. The mind just stops working. Он останавливается. So I like you all a lot. Итак, я вас всех, вы мне очень нравитесь все. Because you're not looking to make new friends very fast. Потому что вы не ищете по-быстрому новых друзей себе. And I like that. И мне это нравится. You're solid, serious. You're conservative people. Вы серьезные, полноценные люди. But you also have a practical mindset because you made it work between Asia and Russia and all the other stuff that's going on there. Вы очень практичные. Вы нашли, как сделать, чтобы это все работало между Россией, Азией и другими странами. So Krishna consciousness, bhakti, is the magic sauce. It's the magic formula that makes everything perfect. Итак, создание Кришны, бхакти, это такой волшебный такой соус, который куда ты его не нальешь, это все работать начинает. You don't have to change anything. Just add Krishna to your life. Вам не нужно ничего менять, вам нужно просто добавить Кришну к своей жизни. And don't worry about all that small stuff that doesn't make any sense. И For now, just don't worry about it. И не беспокойтесь о тех всяких мелочах, которые вообще этого не стоят.
А сейчас просто нужно забыть о них. Just focus on the essence. Просто сосредоточиться на сути. Just like if you have a cake, Как, например, если у вас есть пирог, like Napoleon. Наполеон. Do you like Napoleon? Любите Наполеона? It's okay, right? Хороший, да? Then, whether you have green candles or pink candles or yellow candles, it doesn't matter. Если у вас там есть какие-то зеленые свечки, розовые свечки, какие-то другие свечки, это не важно. Because you have the cake, and the cake is the main thing. Потому что у вас есть торт, и торт это самое главное, что там. If you have bhakti, if you have devotion, everything else doesn't matter. Если у вас есть бхакти, если у вас есть преданность, все остальное просто... Doesn't matter how much money you have, doesn't matter how many friends you have, doesn't matter how many people know you. You have bhakti, Все you have это не everything. имеет значения, не важно, сколько у вас там друзей, сколько у вас там денег, еще чего-то. Если у вас есть бхакти, это все уже не столь важно. What's the time? 10:20. When do we have to be going? Когда нам нужно уйти, на какой лимит? 12:30 we need to be full. So here in this area, there was one devotee. His name was Sridhar. В этой окрестности жил один преданный, звали его Шридхар. But people didn't know him by that name. Но люди даже не знали его по имени. They knew him as the banana guy. Они знали его как продавца бананов. You know, there's the coconut guy and the Знаете, banana guy and кокосы the продает, flower guy. And парень, другой парень, как бананы you продает. know people by job, by trade, not by name. Часто знаем людей по их работе, по их... Like I'm the book guy. Ну, как я, например, книжный человек. You understand? I'm the book У guy. меня книжки, распространитель книг. So, Sridhar, he was in a little bamboo hut in the forest. Там где-то в лесу, в бамбуковой хижине жил Шридар. And Nimai every day would go to him. И Нимай каждый день к нему ходил And for 2 hours, на 2 часа. he would argue with him. По 2 часа он с ним спорил. He would say, your bananas are too expensive. I will pay you half. Он ему говорит, твои бананы слишком дорогие, я тебе заплачу половину. And Nimai said, no, fixed price. If you don't like it, go somewhere else. И Шридар говорил, у меня фиксированная цена, если не нравится, иди в другое место. Nimai said, no, 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 no. Нимай говорит, нет, нет. No, no, I know if I have a good supplier, but your price is too high, I will give you half. And he would grab it and run. Он говорит, я знаю, ты мой хороший поставщик, но цена у тебя слишком высокая. И он хватал его бананы и просто убегал с ними. And Sridhar would say, you can't do this, you're a Brahmin. A Brahmin is not supposed to steal, you have to be honest. Шридар говорил, ты не должен так делать, ты же браман, брамана не может воровать, браман же честный. So every day Nimai would come and he would have these love fights with И так каждый день Нимай приходил и Шридар и совершал эти любовные ссоры со Шридаром. If you love somebody, there has to be some fight, there has to be some tension. Если вы любите кого-то, должна быть какое-то сражение, какие-то потасовки. If there is no love fight, there is no love. Если нет любовной ссоры, нет любви, значит. So one day Nimai came and said, Sridhar, you're a great cheater. Однажды Нимай пришел и сказал, Шридар, ты великий обманщик. You pretend to be poor, Ты притворяешься бедным. but actually you're the most wealthy, you're the richest person in the whole universe. Но на самом деле во всей вселенной ты самый богатый, ты самый богатый. Very soon I will expose you to the whole world. Очень скоро я раскрою твою тайну всему миру. You're just a cheater, you're just trying to fool everybody. Ты просто мошенник, ты хочешь всех обмануть здесь. And she just said, me? Шридар сказал, я? Wealthy? Я богатый. Look at me! Посмотри на меня. I have holes in my roof, У меня в крыше дырки. I have holes in my clothes. Есть, у меня дырки в входе. So a few days later, when Nimai Pandit was sitting on the throne of Srivas Thakur and he was manifesting his opulences as Vishnu, Трон in the house of Srivas. И через несколько дней, когда Нимай сидел на троне в доме Шриваса Такура, и он явил свое величие, свое богатство, he called all his devotees, Nimai called all his devotees and gave them boons, gave them blessings, gave them benedictions. Нимай позвал всех своих преданных, одного за другим, он давал им благословения, он давал им
какие-то награды. And then he called for Sridhar. И тогда он позвал Шридару. And nobody knew who Sridhar was. И никто не знал, кто такой Шридар. So Nimai said, it's the banana guy. Нимай сказал, это тот продавец бананов. Ah, okay, the banana guy. So they went. Тот самый They продавец got бананов, Sridhar. они пошли и позвали его. So Sridhar came and he paid his obeisances to Nimai. Шридар пришел, и он выразил свое почтение, поклоны. And Nimai, he was in the mood of the Supreme Lord. He said, Sridhar, ask for anything. I can give you whatever you want. Нимай сказал, он был в настроении Верховного Господа, он сказал ему, Шридар, проси любые благословения, я их исполню. He said, I can give you great opulence, greater than Indra, the king of heaven. Я могу дать тебе великое богатство больше, чем у царя Индры. Sridhar said, I don't want anything. Шридар сказал, мне ничего не надо. I'm okay. У меня все хорошо. I got bananas. У меня есть бананы. Nimai said, Sridhar, you're poor. Нимай сказал, Шридар, ты же бедняк. Take something. Возьми что-то. Said, I can give you mystic powers. Я могу дать тебе мистические совершенства. Do you know mystic powers? Знаете о мистических могуществах? You can read people's minds. Вы можете понимать ум людей. Would you like to know? Would you like to be able to read people's minds? Хотели бы понимать, читать умы людей? Do you want to know a secret? Do you want to know a secret? Хотите знать секрет? I started learning Russian about 20 years ago. 20 лет назад я начал изучать русский. At some point I stopped. В какой-то момент я остановился. Do you know why? Знаете почему? I started to understand what people were talking. Я начал понимать, о чем люди говорят. So, sometimes people come and they give you a piece of their mind. Иногда люди приходят, они тебе кусочек своего ума дают. Sometimes they give you a few pieces of their mind. Иногда несколько кусочков своего ума вам дают. Especially if you're a counselor or, Особенно если вы teacher. куратор или учитель. So, you can read people's minds, you can make things happen, you can influence things. Он сказал, ты научишься, ты сможешь понимать умы людей, ты сможешь влиять на что-то. Sridhar said, it's just a disturbance, it's just not required. Шридар сказал, это же беспокойство, мне это не нужно. Nimai said, I can give you liberation, I can send you to the spiritual world right now. Нимай сказал, я могу дать тебе освобождение и отправить тебя в духовный мир прямо сейчас. Sridhar said, why are you so agitated? Why are you so agitated? Why are you so emotional? Cool down, I'm okay. Шридар сказал, You have to put some emotion in. Шридар сказал, Нимай, почему ты такой так напористо мне что-то приглашаешь? Просто успокойся. Calm down, I'm okay. Успокойся, все у меня хорошо. Nimai said, Sridhar, it's not for you. It will make me happy if you take something. Нимай сказал, Шридар, это не для тебя, это сделает меня счастливым, если ты у меня что-то возьмешь. Okay. Хорошо, хорошо. All right. You can give me one thing. Ты можешь дать мне одну вещь. Do you want to know what Sridhar asked for? Хотите узнать, о чем Шридар спросил? 10 people said yes. 10 людей сказали да. Okay, everybody woke up. That's good. Все проснулись, здорово. So, I think we're out of time. У нас время закончилось, да? You have to come back next year. Через год приезжайте. So Sridhar said, my dear Lord, Шридар сказал, мой дорогой Господь, whenever you appear, когда бы ты ни являлся, wherever you appear, где бы ты ни являлся, I want you to be the person who supplies you bananas, banana leaves, and banana flowers. я хочу быть там тем человеком, который поставляет тебе листья бананов, цветы бананов и бананы. I want you to bargain with me, to fight with me, and to steal from me. Я хочу, чтобы ты со мной торговался, чтобы ты со мной спорил и отбирал у меня бананы. And Nimai said, Tatastu, you have it. You got the job. Нимай сказал, пусть так и будет случиться. So in case you want to be the banana guy, Если, на всякий случай, если вы хотите быть продавцом бананов or the banana girl, или продавщицей бананов, that job is already taken. эта работа уже занята. But you can assist Sridhar. Но вы можете помогать Шридару.
There's no scarcity Там нет of service opportunities. лимита на помощь Шидару. I was in Sao Paulo, Brazil, a few months ago. Sao Paulo. Sao Paulo. Бразилия, да, я был несколько месяцев назад. On a street called Paulista. Because the main is Arbat, you know, it's their main street. Улица такая, главная у них есть, как Арбат, Палиста. So I met this young couple. Я встретил молодую пару. And I showed them the Bhagavad Gita. Я показал им Бхагавад-гиту. And the man said, you know, I wanted to read this book for such a long time. Мужчина сказал, я мечтал почитать эту книгу так долго уже. But I never had time. Но никогда не было времени у меня. And now you come and you give me this book. И So сейчас ты пришел с этой книгой. he was very happy. Он был очень счастлив. And we were talking. Мы общались. And they took the book. Они взяли книгу. And at the end I saw they were really nice, but they were looking kind of like, okay, something more? You have something more to tell us? You know? Они вроде выглядели довольными, но что-то в них показывало, у тебя что-то есть еще, ты хочешь нам что-то еще сказать? So I looked at the man and I said, you're 31 years old and you're a lawyer. Я посмотрел на этого человека и сказал, тебе 31 год и ты адвокат. And I looked at the girl and I said, he will marry you, don't worry, but it's going to take time. И я посмотрел на девушку и сказал ей, он тебе женится, но все будет хорошо, но это займет какое-то время. Because he's an intellectual, he's a little slow, but it will happen. Потому что он интеллектуал, у него время нужно, да, это все случится. He looked at me and said, Они меня посмотрели, why do you know this? как ты знаешь об этом? I said, you have to read the book. Я им сказал, вы должны почитать эту книгу. So, if you connect with Chaitanya Mahaprabhu through the chanting of Hare Krishna, Если вы свяжетесь с Шри Чайтаньей Махапрабху через повторение Харе Кришны, and you decide, I want to be an instrument of Mahaprabhu's mercy, и вы решите, я хочу быть инструментом милости Махапрабху, then you will know whatever there is for you to know. то тогда вы будете знать все то, что вам нужно будет знать. I was at a big jewelry fair in Tucson, Arizona. Когда-то в Аризоне, в Тусон, я был на большой распродаже драгоценностей. World's biggest market for gemstones. Да, самый большой рынок в мире для камней драгоценных. So one big dealer, he was there, and I showed him the books. Один большой продавец там был, поставщик, и я ему показал книгу. And he's a Russian guy working out of San Francisco. И он русский, работающий в Сан-Франциско. And he said, Bhagavad Gita, Vedas, Upanishads, I already know all those. Он сказал, Бхагавад-гита, Веды, Упанишады, я все это уже знаю. And I said, that's okay, but these books are not for you. Я ему сказал, это здорово, но эти книги не для тебя. These books are for your team, for your employees. Это вот книги для твоей команды, для твоих рабочих. And you can keep them, and you can give whatever you like. И можешь их взять, можешь дать мне взамен, что тебе удобно. So he said, okay. Он сказал, здорово, хорошо. He was a nice guy. Хороший человек был. So he went to the office and he came back. Он пошел в офис и вышел. And then he was holding out his hands like this. И он так вот руки держал передо мной. He said, what do I have in my hands? Он спросил, что у меня в руках? What do I know? Откуда я знаю? What do you say when you don't know what to say? А что вы говорите, когда вы не знаете, что сказать? Me не знает? Я не знаю. No, that's not the right answer. Это неправильный ответ. What are you going to say? Что бы вы сказали? Have you ever been in a situation Были в такой ситуации, where you didn't know what to say? когда не знали, что сказать? Has this happened to you? Вот такое случилось с вами? 8 people said yes. 8 человек сказали да. This is a good group, you know, they have it figured all out. They're all smart people. They all know. Хорошая группа, вы все знаете, вы такие разумные. But I guarantee you, sometimes you come to a point you don't know what to say and you don't know what to Но я do. гарантирую, бывает такой момент в жизни, когда вы вообще не знаете, что сказать. Because there's seemingly unlimited options. There is seemingly unlimited options. Потому что есть бесконечное количество опций. Now, of course, if you have two evils, if you have two bad choices, the Russians, they will take both. Конечно же, если у вас есть два выбора, плохих выбора, русские, они берут сразу оба. Right? Так? So, what do you do when you don't know what to do? Что вы делаете, когда вы не знаете, что сделать? What are you going to do?
You call mama? Позвоните маме. Харе Кришна, Бхагаван. Krishna, I need a miracle. Кришна, мне нужно волшебство. Right now Прямо сейчас. would be a good time. Это вот правильное время. If I've ever been a good boy, if I've ever chanted, if I've ever done anything good, I need it right now. Если я хоть когда-то был хорошим мальчиком, если я хоть когда-то повторял Харе Кришна, вот за это сделай мне волшебство здесь и сейчас. So it could have been anything. It could have been money, it could have been a jewel, it could have been food, it could have been nothing. I don't know. Это могло быть что угодно. Могли быть деньги, могли быть драгоценности, могли быть что-то еще. So I looked him in the eye Я посмотрел ему в глаза and I said, и сказал, you have $108 in your hands. у тебя $108 в твоей руке. And he opened his hand and Он it was открыл свою руку, $108. там было $108. And I said, Я сказал, the same spirit that is in your heart is also in my я heart. ему сказал, тот же самый дух, который живет в твоем сердце, он также и в моем сердце. And if you would actually read these books, Если ты на самом деле прочитаешь эти книги, then you would know whatever you have to know. и тогда ты сможешь знать все, что тебе нужно знать. And then I gave him a big hug, Я его обнял, and nothing more needed to be said. и ничего больше не нужно было говорить. And that's the end of the story. И вот конец истории. Do you like it? Нравится? So why are we telling these stories? Почему я вам говорю эти истории? Not to work up an appetite. Not to work up your appetite. Не для того, чтобы просто пробудить аппетит. Because I already had my grechka. Я уже гречку поел. So I'm already working on lunch. Я уже думаю о обеде сейчас. That's what happens when you get up early. И это вот то, что случается с вами, когда вы рано But we're встаете. sharing all these stories because we want you to have the same experience. Мы эти истории сейчас рассказываем, потому что мы хотим, чтобы у вас появился такой же жизненный опыт. That same taste, that same experience that you're having here in Mayapur. Тот же самый вкус, тот же самый опыт, который вы обретаете здесь, в Майяпуре, You can have it anywhere in the world. вы можете проживать где бы то ни было в мире. If we agree to be an instrument of the compassion of Srila Prabhupada, of Guru Parampara, Если вы Chaitanya Mahaprabhu, согласитесь быть инструментом сострадания, милости Шрилы Прабхупады и Махапрабху. yes, you're smart, you're resilient, you're beautiful, you're accomplished people. Да, вы разумные, вы резилент. Krishna says in the Bhagavad Gita, Кришна в Бхагавад-гите говорит, you are amazing. вы восхитительны. He says it 3 times Три раза сказал. in the same verse. Изумительно. В одном тексте сказал. Which verse is В that? каком тексте он сказал? You heard of Bhagavad Gita? Слышали Бхагавад-гиту? It's a big book. Большая книга такая. I give you a hint, second chapter. Я тебе вам даю намек, 2 глава. That's the quiz question. Вот The quiz. квиз. You don't do quizzes? Каковые, да. Тестовые вопросы. No, quiz is not a test. Квест. So anyhow, Krishna says in the same verse 3 times, the soul is amazing. The soul is amazing. The Кришна soul is сказал в amazing. одном и том же тексте, душа, она удивительна, она изумительна. So you're amazing. Вы удивительны. But if we don't have Krishna, if we don't have devotional service in our life, it's all a bunch of zeros. Но если у вас нет Кришны, если у вас нет преданности в жизни, то это просто набор нулей. So make sure you put bhakti first. То Number 1 comes first. It doesn't come last. Otherwise it's 0.00001. убедитесь в том, чтобы вот эту единицу поставить перед нулями. Единица не стоит после нулей, она стоит в самом начале. So don't think, yeah, I'll do a little bhakti when I feel bad, or if I can't sleep, or I have bad health, or Не думайте, что я буду заниматься at the end of бхакти, life. когда у меня будут трудности, когда я заболею, когда я плохо высплюсь, тогда только буду в трудную минуту делать бхакти. Krishna is the ultimate macho. Macho. Кришна, он в конце концов самый главный мачо. You know what a macho is? Знаете, что такое мачо? The girls know what macho is. Девушки знают, что такое мачо. How do they know? Откуда вы знаете? Everything is reverse psychology, right? It's all changed.
поменялась психология. So treat Krishna as number one. Итак, относитесь к Кришне как к номеру один. Krishna is unlimited. Кришна безлимитный, бесконечный. And he knows what we need. И Он знает, что нам нужно. And he's not only all-powerful, И Он не только всемогущий, he's also all-merciful. Он также всемилостливый. And that's why we're here in Mayapur. И это то, почему мы здесь, в Майяпуре. What is our qualification? Какова наша квалификация? We don't have any qualification. У нас нет никакой квалификации. Are you convinced of that? Вы в этом убеждены? Are you sure? Точно? You're still thinking about Все еще думаете, да? It's hard. It's hard. Это непросто. I was in Miami, also known as Miami. Когда-то я недавно был в Майами, которая известна как Миами. It's a Latino joke. It doesn't work for us. Это латинская шутка, она здесь не сработала. So, and I met two gentlemen, Я двух джентльменов встретил. and they were wearing all the right clothes, and they had the right kind of watch and jewelry and sunglasses and hairstyle, and everything was perfect. Они были Perfect. совершенным образом правильно одеты. У них был правильный костюмчик, правильные часики, правильные очки. Все было так, так сказать, идеально. So, I want to give them a book, Я решил дать им книги. but they're talking to each other and they're walking. Но они вот между собой беседовали и прохаживались. It's like you meet two business people, you know, on the Arbat Street. Когда на Арбате вы Talking. увидите двух бизнесменов, они важно беседуют. What are you going to do? Что вы будете делать? What do you do when you don't know what to do? Что вы делаете, когда вы не знаете, что делать? Pray to Krishna. You sure? А вы уверены? Yeah. Good idea. Хорошая идея. Pray to Krishna. Молиться Кришне. Yes. Да. So I walk up to them and I say, Я к ним подошел и я сказал, I know it's hard to be, it's difficult to be humble я знаю, это очень сложно быть смиренным. when you're 53 years old. Когда вы 53, когда у вас ваш возраст 53, And if you're 1.90 m tall, и если вы 1,90 м ростом, it's hard to be humble. очень сложно быть смиренным. And one guy looked at me and says, you know me? You've been following me? Один человек, один из них посмотрел на меня, ты меня знаешь, ты за мной следишь. I said, Я сказал, I'm 53 years old. я 53 года возрастом, And I'm 1.90 m tall. и я 1,90 м ростом. I know how you feel. Я знаю, как ты себя чувствуешь. So I gave him a big hug Я его обнял, and I gave him the book дал ему книгу, and he made his donation. и он сделал свое пожертвование. And nothing more had to be discussed. И ничего больше не надо обсуждать. You cannot fake empathy. Эмпатию. Empathy. Вы не можете делать эмпатию. If you care for somebody, you can't fake that. It's not a T-shirt. It's not a calendar Если post. вы заботитесь, если вы переживаете за кого-то, это невозможно подделать. It's not an emoji. It's something that has to come from your heart. Это не что-то искусственное, это должно выйти из вашего сердца. We're here today because Prabhupada cares about us. Мы здесь сегодня находимся, потому что Шри Прабхупад беспокоился о нас. That's why he went to New York. That's why he went to Moscow. That's why he went everywhere. Это то, почему Шри Прабхупад поехал в Нью-Йорк, приехал в Москву и поехал в другие места. That's why he got up at midnight. Это то, почему он вставал в полночь, Because he had empathy. потому что он испытывал эмпатию. He felt our pain. He felt our ignorance. Он чувствовал нашу боль, наши страдания. And that's why he came to give us this greatest gift. И то, почему он пришел для того, чтобы дать нам этот величайший дар. There's a lot of obstacles and a lot of division. Есть очень много препятствий и трудностей в разделении, There's a lot of crisis. множество кризисов. But there's a saying, never waste a good crisis. Но есть такая пословица: никогда не упускай хороший кризис. So take opportunity, take this chance, Воспользуйтесь этой возможностью, примите этот шанс. and you can become an agent of Chaitanya Mahaprabhu. И вы можете стать агентом Шри Чайтаньи Махапрабху. And your life will never be the same. И ваша жизнь никогда
не останется такой, какой была. Any questions? Есть какие-то вопросы? We got another 20 minutes, and then we're going to go around, and I'll show you a few places here. Мы потом обойдем через 20 минут, в течение 20 минут во все алтари вокруг, и я расскажу вам о них. Огромное вам спасибо. Thank you very much. Вдохновение, которое исходит от вас, оно с каждым годом увеличивается. Inspiration which comes out of you is increasing with every year. И это лучший показатель, что чем ближе к Богу, тем ты более вдохновлен. And this is a proof: the closer you are to God, the more you are inspired. У меня не вопрос, а просьба. I don't have a question, I have a request. Если возможно, я знаю, что вы человек занятой, но тут Срivasangam очень рядом, можно ли с вами встретиться? I know that you are a very busy person, but if it's still possible, Srivasangam is nearby here. Can you take us there too? When people give you a compliment, usually then they ask you for a gift. Since we're doing this only every 10 years, so I guess it's okay. У нас еще есть 15 минут на вопросы. Скажите, пожалуйста, какая у вас была самая сложная ситуация в жизни, как вы через нее проходили? Please tell us about your most difficult situation in life and how you went through it. In Krishna consciousness life. Это все еще, я все еще работаю над этим, это в процессе. Я все еще работаю над этим. Хорошо? Нужно быть терпеливым. Некоторые вещи занимают долго времени. Конечно, у нас есть свои трудности, наши моменты видуры. Знаете видуры? С Бхагаватом. Когда вы вдруг понимаете, может быть, моя семья вовсе не любит меня. Может быть, моя страна меня не любит. Может быть, весь мир меня не любит. Может быть, это вот осталось только я и Кришна. Вот это хороший момент. Однажды я был в Москве, и один из лидеров Брамачари, он разговаривал со мной, и он сказал: у меня есть 100 последователей. Я посмотрел вокруг, я сказал: никого не вижу. Ты не понимаешь, он сказал. Есть 100 человек, которые следуют за мной. Я бы сказал: посмотри за спину. Никого там нет. Только ты и Кришна. Привыкни к этой идее. Легко залипнуть на своей истории. Но гуны очень могущественны. Они становятся иногда тонкими, утонченными. Relentless. Майя, она не сдается. Каждый день стучится в вашу дверь. До свидания. I have a lot of nice products for you. What would you like today?
До свидания means goodbye. Oh, sorry. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, у меня есть для вас тут подарочки. So, we have to be absorbed Мы должны быть поглощены in Krishna в consciousness. сознание Кришны. Otherwise, we'll get caught in our own story. Иначе мы застрянем в своей собственной истории. It takes time. Но занимает время иногда. One time they asked Prabhupada, how long did it take you to perfect your practice? Однажды кто-то спросил Шри Прабхупаду, как долго вам заняло, сколько времени вам заняло для того, чтобы достичь совершенства в своей практике? He could have said, you know, my father did this, and I'm from a great line of teachers. I was always Krishna conscious. Шри Прабхупад мог бы сказать, что у меня мой отец этим занимался, я из линии хороших учителей, он бы мог так сказать. He could have said, Он бы мог сказать, me and Krishna, что мы вот с Кришной вместе. you know, we were cowboys. We were Мы вот throwing lunch bags around. мы типа вот пастушки были, мы тут бросали друг дружку пакетики с едой, которые с обедом. But what did Prabhupada answer? Ну как Прабхупад ответил? He said 40 years. It took me 40 years Он сказал, мне это заняло 40 лет to perfect my practice. для того, чтобы достичь совершенства в своей практике. So, it takes time. Занимает время. There's a saying, if you have 1 year time, you grow rice. Есть такая пословица, высказывание, если у тебя есть времени всего год, выращивай рис. If you have 10 years, you grow coconuts. Если у тебя есть 10 лет, выращивай кокосы. If you have 100 years, you grow people. Если у тебя есть 100 лет, выращивай людей, взращивай людей. Prabhupada, his vision was 10,000 years. У Шри Прабхупады видение было на 10 тысяч лет. That's why he wrote his books and he started this. Это то, для чего он начал писать свои книги и начал движение. I'm sitting here because I made most of the mistakes. Я тут сижу, потому что я совершил большинство ошибок. And I'm not shy to talk about it. И я не стесняюсь о них говорить. So, there's more than 2 bad choices. Есть больше, чем просто 2 плохих выбора. You've been in the material world for a little while too long. Мы тут как бы слишком долго уже в этом материальном мире были. And without the mercy of the devotees, it's very difficult И с милостью, to navigate. without mercy of the Lord is very difficult. Navigate. Без милости преданных очень трудно найти этот путь, навигацией заниматься. But if we take shelter of the devotees, Но если мы принимаем прибежище у преданных, if we remember Lord Chaitanya, если мы помним Господа Чайтанью, difficult things become easy. сложные вещи становятся простыми. I mean, look at you. Look at you. Посмотрите на себя. Would you have thought you will make it to Mayapur? Вы раньше думали, что вы вот доберетесь до Майяпура? Нет. Seems pretty impossible. Выглядит все очень труднодостижимым, But you made it. невозможным. Но вы же здесь. You're here. Вы здесь. And you're taking full advantage. И вы по максимуму пользуетесь этой возможностью. That's a miracle. Это же волшебство. Волшебство. Because if Prabhupada did not do what he did, Если бы Прабхупад не сделал то, что он сделал, we would not be here today. мы бы здесь не были сегодня. And we would not know each other. Мы бы даже друг друга не знали. And that's really sad. И это очень печально. So out of gratitude and out of love, let us accept this gift and share it. И из благодарности, из любви давайте примем этот дар и распространим его другим. Yes, spiritual life is a little difficult. Да, духовная жизнь, она немного сложна, But material life is impossible. но материальная жизнь вообще невозможная. So what do you prefer? Что вы предпочитаете? Difficult or impossible? Сложно или невозможное? I don't know if this answers your question. Я не знаю, отвечает ли это на ваш вопрос. I can get more autobiographical, but I don't want to, stop all the time telling you
stories. Я бы мог быть более биографичным, рассказывать о себе, но не хочу время занимать, личные истории рассказывать. Other points, other questions? Какие-то еще моменты есть, вопросы? Сейчас микрофон вам дадут. Thank you very much. Please accept my humble obeisance. In the beginning, you told about noise in our head, which is like this is a difficulty for surrender or for bhakti, together bhakti. Maybe could you share with us some points how we can get out of this noise in our heads? Thank you. И по-русски скажите то же самое. Вы вначале сказали, что у нас в голове очень много шумов, которые мешают нам предаться или обрести бхакти. Может, вы бы смогли поделиться какими-то важными моментами и как это можно сделать? The secret is good earplugs Секрет хорошие заглушки для ушей and bad memory. и плохая память. In this way, you don't hear all the noise Таким образом, вы не слышите нового шума, and you forget all the bad things. и вы забываете все плохое. But jokes aside, Но помимо шуток, sometimes to stop something is difficult иногда остановить что-то довольно-таки трудно. because we have so many habits. Потому что у нас есть столько привычек. Did you know that more than 60% of the people check the messages in bed before they go to the bathroom? Знали вы о том, что более 60% людей проверяют свои сообщения на телефоне до того, как они пойдут мыться даже? I don't want to know if you're part of the 60 or the 40. Я не знаю, вы Not the часть topic. от I'm just 60% giving an example. или оставшихся 40%, я просто пример привожу. So sometimes to try to stop something is very difficult. Иногда остановить полностью что-то довольно-таки трудно. But to start something positive is much easier. Но начать что-то позитивное намного легче. So if you say, I'm going to get up and I'm going to take a shower and I'm going to chant Hare Krishna, and then I'm going to read about Lord Chaitanya, and then after breakfast there will be more messages. Вы можете себе сказать, я сейчас поднимусь, я сейчас приму омовение, я сейчас буду повторять святые имена, чант Харе Кришна, And then read. Да, то есть скажите себе, что после этого у тебя будет еще больше сообщений в телефоне. After breakfast there will be more messages. После завтрака будет еще больше сообщений. Can you wait? Сможете подождать? Can you wait? Можешь подождать? Удержать сможете? How did we ever allow these little things gain so much power and control over our life? Как мы позволили себе этим мелочам возыметь над нами такое управляющее влияние? I don't mean the kids, I mean the phone. Я не говорю не о детях сейчас, а о телефонах. It's crazy. Это же сумасшествие просто. Grown-up people, educated people, smart people, Взрослые, разумные, образованные люди. totally addicted. Полностью зависимые. Everyone is addicted, Все зависимые. just to different substances. Просто разными вещами обусловлены. What do we do about that? Что мы с этим будем делать? It's a lot of noise. Множество шумов от этого. You have to increase Нам нужно увеличить the good stuff. хорошие вещи. More kirtan, more japa, Больше киртана, больше джапы, Krishna consciousness. больше сознания Кришны. And all of a sudden you go, И неожиданно для себя вдруг I haven't checked my messages in мы заметим, я не проверял свои сообщения. 3 days. 3 дня уже. I'm still alive. Я все еще жив. The world is still here. Весь мир все еще здесь. How is this possible? Как же это возможно? I thought the world will just Я думал, что мир прекратит свое существование. disintegrate. It's possible, Это возможно. but we have to increase the positive. Нам нужно позитивные привычки усилить. So feel free to acquire some
positive habits while you're here. Чувствуйте себя свободно в развитии новых привычек обращаться к позитивному. Chant more Повторяйте больше. and read. Get positive information. Читайте, набирайтесь позитивной информации. And I guarantee you, the noise will reduce. Я вам гарантирую, шумы затихнут. One lady came to Prabhupada Одна женщина подошла к Прабхупаде. and she said, I'm chanting Hare Krishna. Я повторяю, сказала Харе Кришна. And I see all these lights and I hear all these voices and I see all these different things. Она сказала, повторяю Харе Кришна, я вижу эти сияния, мерцания, какие-то шумы, я вижу разные вещи. Srila Prabhupada said, just keep chanting, it will go away. И Шрила Прабхупада сказал, просто продолжай повторять, это все уйдет. So just keep chanting. Просто продолжайте повторять. And the noise will reduce. И шумы поутихнут. Хорошо? Кто еще? Last question. Последний вопрос. Now, in case you were wondering, why are you here? На всякий случай, если вы вдруг задумываетесь, почему я здесь, Because, as you may have noticed, things are not going so great. вы, наверное, уже заметили, что в мире вещи происходят непростые. Have you noticed? Заметили? I know you're not checking the news. Я знаю, что вы новости вообще не проверяете. I know you put your phone in your bag and you haven't touched it in 2 weeks. Я знаю, что вы свои мобилки положили в сумки и забыли, где они лежат уже 2 недели как. We need agents of change. Нам нужен агент перемен. That's where you come in. Агенты перемен нам нужны. Это вот то, почему вы приехали. That's why you're here. То, почему вы здесь. And once we understand the mission and we imbibe it, we realize it, И когда мы поймем эту миссию, мы ее воспримем глубоко сердцем, и мы осознаем ее, it's very easy to share it. очень легко тогда ее раздавать. Prabhupada said, I came to give you principles. You figure out the details. Прабхупада сказал, я пришел для того, чтобы дать вам основные принципы, а вы должны разобраться. You have to realize how to apply it? Yeah, you have to figure out the details. А вы должны уже все остальные детали сами продумать. It's not how you dress, it's not a hairstyle, Это не то, как вы одеваетесь или там какая прическа. it's not which spice you like. Это не то, какие специи вам нравятся. It's about doing everything you do with love. Это о том, что делать все, что мы делаем с любовью для Кришны. Just like in the 10th chapter of Bhagavad Gita in the 10th verse. Как, например, в 10 главе Бхагавад-гиты, в 10 тексте, Who knows? кто помнит? 10:10. 10-10 Гита. Дадами Будхиранта? Тешам I know, you Сататарикам? know. Yeah. Tesham satata yuktanam, Bhajatam bhajatam parikurokam, dadami buddhiyokam yena mamukayante. In the last paragraph of the purport, В последнем параграфе комментария к этому тексту Prabhupada says something very beautiful. It's one of my favorite purports. Прабхупада сказал что-то просто удивительное. Это один из любимых моих He комментариев. says, you may have a guru, you may be in a spiritual organization, Он сказал, вы можете иметь гуру, и вы можете находиться в духовной организации, but you still don't get it. You're still not there. но вы все еще не там, все еще не случилось. You're not successful. Все еще не улавливаете, вы еще неудачные полностью. But if you're serious and sincere, Но если вы серьезные и искренние, and whatever you do it with love, и что бы вы ни делали, вы делаете с любовью, чтобы доставить радость Кришне, and Krishna will give you the intelligence Кришна тогда даст вам разум, to come back to Him. чтобы вернуться к Нему. That's pretty beautiful. Прекрасно ведь, да? So there is hope. И вот есть надежда. Not everything is lost. Не все потеряно. Much more can be lost. Намного больше можно потерять. It's not that bad. Не так все плохо. You could lose your mind, you could lose your health, Вы можете потерять свой ум, свое здоровье, you could
lose your self-respect. можете уважение к себе потерять. So we're here because of grace. Мы здесь из-за милости, It's a miracle. и это вот волшебство. Appreciate every day. Вот цените это каждый день. We're only here for a short time. Мы здесь на очень короткий промежуток времени. Don't take yourself too seriously. Не воспринимайте себя так серьезно. And if you want to experience the magic, the Krishna magic, Если вы хотите прожить волшебство Кришны, become an agent of change. станьте агентом перемен. Try to help other people. Пытайтесь помогать другим людям. Touch other people's hearts. Коснитесь сердец других людей. And you will feel magic every day. И вы будете соприкасаться с магией каждый день. And that's what we're here for. И это то, для чего мы сейчас That's здесь. Mahaprabhu's gift. Это дар Махапрабху. He was an agent. Он был агентом. He was a revolutionary. Он был революционером. He challenged the status quo. Он бросил вызов статусу кво. And yes, it requires a little bit of sacrifice. И да, требуется на этом пути немножко самопожертвования. People ask me, after going to Russian countries for 25 years, what is your realization? Люди спрашивают меня после посещения советских стран 25 лет, какова твоя реализация? I said, искренец and smetana. Искренность и сметана. Yeah. Сказал, искренность и сметана. So you put these two together, it's a good combination. Это если вы две эти вещи вместе смешаете, получится хорошая комбинация. It works. Это работает. Okay. So you got all the ingredients that are required. Итак, у вас есть все ингредиенты, которые необходимы. Just learn team play. Учитесь командной работе. Because Sankirtan is a team sport. Санкиртан — это такой спорт командный. There's only one group. Есть только одна группа. It's her group. Что? Yes. Это ее группа. Sri Radhe, Brajadevi Ke, Chalamite, Hey Namasuna Puta. It's her group. Это ее команда. If you want to be part of her group, Если хотите стать частью ее команды, you have to be a team player. нужно быть командным игроком. Otherwise, you can't be on the team. Иначе вы не можете быть в команде. That's the news for today. Вот такие новости на сегодня. And yes, I know you're trained to follow orders and to follow. И да, я знаю, что вы научены, натренированы следовать указаниям, наставлениям. But there's a life after initiation. Но существует жизнь после инициации. It's a good life. Хорошая жизнь. And believe it or not, one day your guru will ask you, what would you like to do for Krishna? И поверите или нет, настанет тот день, когда ваш гуру вас спросит, что бы вы хотели делать для Кришны. So take initiative. Проявите инициативу. Don't think that somebody has to always tell you what to do. Не думайте, что всегда должен быть кто-то вам говорить, что именно сделать. Because right now, Поскольку прямо сейчас, it's 19th of February 2024. потому что сейчас 19 февраля 2024 года, No one's going to tell you what to do. никто вам не скажет, что именно делать. That's the good news and that's the bad Это news. вот и хорошая новость, и плохие новости. It's the good news if you know what you have to do. Хорошая новость, если вы знаете, что вам делать. But it's the bad news Но плохая новость, if you're still confused. если вы все еще сбиты с толку, And you need always somebody to tell you. и вам все время нужен кто-то рядом, кто будет вам говорить. Thank you for your patience, Спасибо вам за ваше терпение, your sincerity and your sacrifice. за вашу искренность и за вашу жертвенность. Just follow Krishna Nayaka's example. Следуйте примеру Кришна Наяки. You know Krishna Nayaka? Знаете Кришна Наяка? If you learn how to cry for Krishna Если вы научитесь, как плакать по Кришне and share Krishna's mercy, и как распространять милость Кришны, nobody can touch you. никто не прикоснется к вам, Nobody can stop you. никто вас не остановит. Thank you for your kind attention. Спасибо вам за ваше внимание. Shri Prabhupada ki, Harinam Sankirtan ki, Gaura Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanandi. Vanchakalpatrubhyascha Kripasidhadevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. So what we're going
I'll just explain it here because we will go in kirtan procession. Но куда мы пойдем сейчас, я сейчас вам расскажу, пока мы здесь, потому что когда мы пойдем с процессией Киртана. This is the tree, that neem tree. Здесь из дерева ним растет. Nimai was born underneath. Нимай под ним родился. And then behind is Kshetrapal, Shiv, Mahadev. И там за этим деревом Кшетрапала Махадев, Господь Шива, который защищает Дхаму. The protector of the Dham, yes. Защитник Дхамы. And then behind we have Там сзади мы пойдем. Gorgadadhar, Горгададхар Varaha, and Nisingha. и Вараха Нарисимха, два алтаря. And I believe there's also, what more is there? That's pretty much it, right? Bhaktivinoda Thakur, Samadhi, Тут есть вот Самадхи Бхактивинода Тхакура. and then we're heading out to Srivasangam. И затем мы отправимся в Шривасангам. So just chant and dance, Вот воспевайте и танцуйте. and everything will be revealed in your heart. И все вам в вашем сердце будет явлено. Харе Кришна.